ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। The United Nations, in its 61st anniversary, and member states to take this issue seriously, and we want to work in partnership with member states to ensure, as Volker Turk said, the UN Human Rights Commissioner, there must be zero tolerance for transnational repression by each and every state. ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਨੀਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਕੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 61ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ 5 ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇਟਲੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ITR ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ITR ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ NGOs ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਯੂਰਪ, ਯੂਰਪੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ITR ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। I'd like to firstly thank Geraldine for welcoming you here to the Geneva Press Club. This event stands on its own in terms of, on the screen behind you is the title of the report that's going to be released at this press conference, Beyond Borders, Indian Transnational Repression Against the Sikh Diaspora. So although this morning we've been speaking about this, you'll hear some repetition, but the focus is very much about what's in the report and the lived reality of individuals, of what it's meant to them and their personal lives, their families. But in traditional Sikh circles, we also will mix up the event to have our own Punjabi speakers, one at the start, one at the end, and one in the middle, from the UK, from Canada, and from the US. Because the reason for doing that is this is being live streamed across the globe. Channels in North America, channels in the UK, channels in Punjab. So people will be watching this event and no doubt playing it back again and again, because there will be many important messages. But I'm not going to say too much more other than transnational repression is a challenge to all governments that believe in sovereignty and the rule of law. Indian transnational repression targeting Sikhs in the diaspora impacts on all states that have Sikhs living there. It doesn't matter if there's hundreds of thousands in places like Canada, US, UK, or
probably some of the smallest countries of the world where the population, Sikh population, is very small. I remember Luxembourg going there, and you'll find the odd family of Sikhs, but they are all under the radar of the Indian government. So I'm going to introduce each of the speakers. I'm not going to say much more about the topic itself. The United Nations, in its 61st anniversary, and member states to take this issue seriously, and we want to work in partnership with member states to ensure, as Volker Turk said, the UN Human Rights Commissioner, there must be zero tolerance for transnational repression by each and every state. ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸਿਆਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ, ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 102ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸਮੇਤ 101 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੀਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ, RSS ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਬਾਪ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੜ ਬੜਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇਹ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਉਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਸੂਤ ਆਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਟੂਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਵਧਾਏ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਟੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟੋਲ ਵਧਾਣੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੇ ਟੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਟੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ, ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਤੇ ਰੇਤੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਆਣ ਜਾਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਘੱਟ ਤੇ ਟੋਲ ਵੱਧ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਸੁੱਕੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਜੀਆ ਇਹ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ था, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਗਲ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੁਪਈਏ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। 1975 ਟੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਊਂਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਨਐਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ 5 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਤਾਂ ਐਨਐਚ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪਰ 2 ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਬੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਵੀ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਰੇਟ ਵਧਾਣੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਪੇਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਹੀ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਮਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਮੱਧ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਹਰਾਬਾਦ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਕਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ABC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 19% ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 412 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 820 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।